안녕하세요. 영어를 오늘은 알아볼 건데요. 근데, 이번에 함께 알아볼 것은, 디지털 침해에 관한 것입니다. 디지털 침해에 관한 것인데, 한번 알아보겠습니다. 자, 디멘시아라고 하는 것은 치매입니다. 치매. 그죠? Dementia is a well-known disorder that affects memory and concentration입니다. 자, 디멘시아라고 하는 것은 아주 잘 알려진, 그죠? 질환인데, 장애인데요. 그것은, 기억력과 그다음에 집중력에 영향을 미칩니다. Dementia patients often find it hard to remember simple things such as phone numbers and the people's names. 그렇습니다. 이 치매 환자들은 말입니다. 종종, 그죠? 단순한 것도 기억하기가 어렵다는 것을 알아챕니다. 그죠? 예를 들어서, 전화번호 같은 것들이나 아니면 사람들의 이름 같은 것죠. While it is typically diagnosed in elderly, there has been a recent and troubling increase in dementia-like symptoms in teenagers and adults in their 20s and 30s. 그렇습니다. 자, 그것이요, 전형적으로 노인분들에게 진단을 받아 나타나는 현상이긴 하지만, 최근에 아주 문제시되는 그러한 증가를 보이고 있는데요. 마치 치매와 같은 증상이 10대들과 20, 30대 어른들에게서 일어나고 있다라는 것입니다. This new type of dementia has been called digital dementia. 이러한 새로운 유형의 치매를 갖다가 우리는 디지털 치매라고 부릅니다. Why do we call it digital? 그럼 우리가 왜 이것을 디지털이라고 부를까요? It has been blamed on the excessive use of smartphone and the long hours spent in front of television and computer screens. 그렇습니다. 그것은요, 스마트폰의 과도한 사용 때문에 그러한 것이고, 텔레비전 앞에서와 컴퓨터 스크린 앞에서 보내는 기나긴 시간 때문에 그런 것입니다. When these devices are overused, left side of the brain, which is responsible for logic reasoning, tends to get overworked. 그렇습니다. 이러한 기구들이 과도하게 사용이 되었을 때 우리의 뇌의 왼쪽 사이드, 그죠? 좌반구를 얘기하는 것이죠. 좌반구는 논리와 사유를 담당하고 있는데 그것은 과도하게 일했다는 경향을 보이기 시작합니다. The right side of the brain, which supports a cognitive function like memory, attention, and the processing of ideas, is hardly utilized. 자, 뇌의 오른쪽 면이죠. 우반구를 얘기하고 있습니다. 우반구는 인식적인, 그죠? 사람의 인식적인 기능을 담당하고 있는데, 그것은 기억력과 집중력과 그다음에 사유하는 과정 등을 이야기하고 있는데 is hardly utilized. 그것이 거의 사용되지 않는다고 합니다. This imbalance in how the brain is used leads to memory problems. 그래서 그죠? 이렇게 어, 뇌가 어떻게 사용되어지고 있는가에 관한 이러한 불균형, 사용되어지는 방법에 있어서 불균형이 무엇을 이끌어내냐면요. 기억력 문제를 이끌어낸다고 합니다. Because of this, experts in some countries have recommended banning smartphone and other electronic devices from classrooms. 그랬습니다. 이것 때문에 몇몇 나라들의 전문가들은 그죠? 권장하는 것이죠. 무엇을 권장합니까? 스마트폰 금지시키는 겁니다. 그 다음에 다른 전자제품들 사용을 금지시키는 거예요. 어디에서요? 교실에서 말이죠. 자, people these days tends to store phone numbers and other bits of information on there
smartphones instead of their minds. 그렇습니다. 요 사이, 그죠? 최근에 사람들은, 요즘 사람들은 말이죠. 전화번호를 갖다가 저장하는 경향이 있고, 다른, 그죠? 잡다한 정보들을 갖다가 스마트폰에 저장하는 경향이 있습니다. 무한 대신에 그들의 마음에, 그죠? 생각에 저장하는 대신에 말이죠. It has been suggested that the resulting lack of mental stimulation hindered memory and brain development. 그렇습니다. 이것이 굉장히 암시되어지고 있는데요. 이러한 정신적 자극의 결과론적인 부족 현상이, 그죠? 기억력과 뇌 발달을 현저하게 막는다는 것입니다. This idea is supported by the fact that in South Korea, where over 90% of teenagers own a smartphone, there has been an alarming increase in cases of digital dementia. 그렇습니다. 이러한 생각은 이러한 사실에 의해서 뒷받침되는데 어떤 사실이냐면요. 남한이죠. 남한에서 거기에서 90%도 넘는 10대들이 스마트폰을 모두 다 소유하고 있는데요. 지금 디지털 치매가 놀랄 만큼 증가하고 있다라는 이야기입니다. 그죠? 이것은 지금 굉장히 정확한 자료를 바탕으로 한 기사입니다. 기사입니다. So, what can you do to fight digital dementia? 그렇다면 당신은 이러한 디지털 치매와 싸우기 위해서 무엇을 할 수 있을까요? First, try to use digital devices only when you need to. 그랬습니다. 첫 번째는 뭐냐면 당신이 필요할 때만 이러한 디지털 기구들을, 그죠? 기계들을 갖다가 사용하도록 노력하는 것입니다. Also, memorizing phone numbers of family members and friends is a good way to keep your memory sharp. 그렇죠? 또한 당신의 가족들이나 친구들의 전화번호를 암기하는 것은 당신의 기억력을 갖다가 아주 날카롭게 유지하는 데 좋은 방법입니다. Reading books and keeping a diary are great activities for keeping the brain stimulated too. 그리고 책을 읽는 것, 일기를 쓰는 것, 이러한 것들은 그저 뇌에 자극받도록 하는 데에 좋은 활동들입니다. Finally, 마지막으로 aerobic exercise enhances blood circulation in the brain is good for your mental health. 에어로빅 합니다. 여러분, 에어로빅이 그죠? 뇌의 혈액순환을 촉진시킨다고 합니다. 그래서 여러분의 그죠? 정신 건강에도 매우 좋다고 합니다. These activities can help you lead healthy life and avoid becoming a victim of digital dementia. 이러한 활동들이 그죠? 당신이 건강한 삶을 이끌 수 있도록 도울 수 있으며 또한 디지털 치매의 희생양이 되는 것부터 회피하도록 도와줄 수 있습니다. 여러분, 이거 굉장히 유명한 기사입니다. 유명한 기사인데, 지금, 디지털 디멘시아, 즉, 디지털 치매가 젊은 사람들 사이에서 확산되고 있습니다. 아까도 그랬죠? alarming increasing이라고 했어요. 놀랄 만한 증가 속도를 보인다고 했습니다. 10대들, 20, 30대 어른들이 너무 지금 스마트폰 중독에 빠져 있어갖고, 책이나 이러한 것들을 안 본다는 거예요. 안 보기 때문에 뭐냐면은 디지털 치매에 지금 걸리는 환자들이 굉장히 높은 속도로 늘어나고 있다는 것입니다. 그것들에 대한 증거가 있습니다. 뭐냐면 제가 아이들을 가르치는데요. 아이들을 가르치는데 가장 어려움을 호소하는 것이 이제 여러분 무엇인지 아십니까? 단어 암기하는 게 제일 어렵대요. 지금 아이들 굉장히 공부 잘하는 애들도 있고 여러 아이들도 있지만 굉장히 뛰어난 아이들도 있습니다. 그런데 그 뛰어난 아이들이든 아니든 그죠? 모든 제 아이들은 더 좋은 아이들인데요. 그 아이들이 공통적으로 호소하는 게 뭐냐면요. 단어를 암기하기가 너무 어렵다는 것입니다.
단어 암기하는 게 너무 어렵대요. 그래서 단어를 암기해서 시험지에 써서 그렇게 통과하는 게 매우 어렵다고 정말 공통적으로 지금 아이들이 호소하고 있는 바입니다. 이것은 이 아이들이요, 지금 너무나 스마트폰에 빠져 있어서 뇌가 지금 이러한, 그죠? 문제를 일으키고 있다는 것에 아주 강한 증거입니다. 그래서 저는 여러분, 이러한 디지털 치매를 예방하고자 아이들을 적극적으로 독서를 권장하고, 그다음에 단어를요, 손으로 씀으로써 암기시킴으로써, 그리고 일기도 쓰게 시킴으로써 이러한 디지털 치매를 예방하려고 하는 그러한 소기의 목표를 갖고 있습니다. 그래서요, 여러분 이 기사를 읽으시고, 그다음에 여러분들의 아이들에게 정말로 와, 더 이상 스마트폰을 너무 과도하게 해서는 안 된다라고 제안하시고, 그다음에 아이들이 단어를 암기할 때 반드시 눈으로 암기하게 하지 마십시오. 손으로 글로 쓰면서 암기하게 하시고, 그다음에 독서를 할 때도 전자책 쓰지 마십시오. 전자책 쓰지 마시고 종이책을 반드시 사서 독서를 시키시고 할 수만 있다면 일기까지 쓰게 한다면 좋습니다. 그리고 반드시 뭘 한 가지 더 하냐면요. 이 기사에서도 얘기한데 에어로빅이 그렇게 좋다고 하네요. 에어로빅 운동이 그죠? 뇌의 혈액순환을 굉장히 촉진시킨다고 합니다. 이것 외에도 여러 가지 운동, 달리기나 태권도나, 그죠? 그 다음에 여러 가지 헬스장의 운동들, 이러한 운동들을 통해서 아이들이 뇌에 혈액순환을 촉진시켜서 건강한 삶을 영위할 수 있도록 그렇게 만들었으면 좋겠습니다. 그래서 만든 그런 컨텐츠입니다. 네, 감사합니다. 시청해 주셔서 감사합니다.